إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير۔ ہر قسم کی بڑائی، کبریائی اور حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لاکھ و زیبا ہے، جس اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو پیدا فرمایا اور بیش بہا انگنت نعمتوں سے نوازا۔ بعدہ صلاۃ و سلام و تمام ہی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ و تسلیم پر سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر میرے اور آپ کے آخری نبی آقائے نامدار تاجدار مدنی ساقی کوثر شافع محشر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے اس کائنات کا رحمت للعالمین بنا کر معبود فرمایا۔ اللہم صلی وسلم مبارک علیہ۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور محترم خواتین اسلام، مسنون خطبے کے بعد قرآن مجید کی ایک بہت ہی معروف اور مشہور آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے۔ پہلے آئیے سیدھے سادے انداز میں آیت کریمہ کا ترجمہ سن لیں، اس کے بعد میں اپنی گفتگو آگے بڑھاؤں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آسمان و زمینوں کا بادشاہ اللہ رب العالمین ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہے پیدا کرے، یہ اللہ کی شان ہے، اللہ کی مشیت ہے، اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ جس کو چاہے بیٹیاں عطا کرے، اللہ جس کو چاہے بیٹے عطا کرے، اور اللہ رب العالمین جس کو چاہے دونوں عطا کرے، یہ اللہ کی شان ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور اللہ جسے چاہے بانجھ رکھے، اولاد کی نعمت سے اللہ محروم رکھے۔ اِنَّهُ عَلِيمٌ قدیر، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ پوری طرح سے علم رکھنے والا، اور سارا علم اللہ کے پاس ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ اولاد دینے میں پوری طاقت اور قدرت رکھنے والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت عظیم نعمت کا ذکر کیا ہے، وہ نعمت ہے اولاد۔ اولاد میں بچے بھی ہیں، بچیاں بھی ہیں، لڑکے بھی ہیں، لڑکیاں بھی ہیں۔ میں آج کے خطبہ جمعہ میں مختصر طور پر اسلام میں بچیوں اور بیٹیوں کا جو مقام اور مرتبہ ہے اور ان کی جو شان اور عظمت ہے، وہ انشاءاللہ العزیز و باللہ توفیق آپ کی خدمت میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ بیٹی ہے کیا؟ یہ اللہ کی عظیم نعمت ہے۔ بیٹی اللہ تبارک و تعالیٰ کا تحفہ ہے۔ بیٹی ہو یا بیٹیاں،
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا عطیہ ہے، سبحان اللہ۔ یہی وجہ آپ دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو، پیغمبروں کو بھی بیٹیوں سے نوازا تھا، سبحان اللہ۔ یہ سعادت اور برکت کا ذریعہ ہیں۔ کل قیامت کے روز انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ اپنے والدین کے لیے جہنم سے نجات کا ذریعہ ہوں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اسلام کہتا ہے بیٹی ہو، ایک بیٹی ہو یا کئی بیٹیاں، یہ ماں باپ کے لیے قیمتی سرمایہ ہیں، ایک قیمتی دولت ہے، سبحان اللہ۔ اور ایک عام زبان میں اگر ہم کہیں تو یہ جنت کا ٹکٹ ہے۔ بلا شبہ جس گھر میں بیٹیاں نہ ہوں، سبحان اللہ، وہ گھر بہت سارے خیر سے اور بلکہ بہت بڑے خیر سے محروم رہتا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، بیٹے ہوں یا بیٹیاں جنم دینا، یہ اس میں نہ بیوی کا کوئی کمال ہے نہ شوہر کا کوئی کمال ہے۔ بیٹیاں اگر ہو رہی ہیں تو بیوی کا کوئی قصور نہیں ہے، اور بیٹے اگر ہو رہے ہیں تو شوہر کا کوئی کمال نہیں ہے۔ یہ سب اللہ رب العالمین کی جانب سے ہے۔ جیسے کہ قرآن مجید کی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں، سبحان اللہ۔ ورنہ کتنے ماہر ڈاکٹروں کو آپ دیکھیں گے، حکیموں کو دیکھیں گے، یا اسی طریقے سے طبیبوں کو دیکھیں گے، زندگی بھر اولاد کی خواہش لے دنیا سے چلے گئے، مگر اللہ نے ان کو اولاد کی نعمتوں سے محروم رکھا۔ آپ دیکھیں گے، اور یہی وجہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک اللہ نے محروم رکھا، اور وہ ان کے گھروں میں جو خوشی آنی چاہیے اولاد کی شکل میں، سبحان اللہ، وہ پورا گھرانہ محروم رہا۔ جناب لوط علیہ السلام کو دیکھیں گے، اللہ نے بیٹیاں عطا فرمائی۔ شعیب علیہ السلام کو دیکھیے، اللہ نے بیٹیاں عطا فرمائی۔ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو، اللہ نے خالی لڑکے عطا کیے تھے۔ اور ہمارے آپ کے نبی محمد مصطفیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے بچے اور بچیاں، لڑکے اور لڑکیاں، بیٹے یا بیٹیاں، اللہ نے دونوں سے نوازا تھا۔ اتنی بات ہونے کے بعد ایک تیسری بات میں آپ کی خدمت میں رکھوں، یہ میں آپ کے بہت ہی آسان انداز میں سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے۔ تیسری بات میرے بھائیوں یہ ہے کہ اللہ کے کلام کو ہم جب پڑھتے ہیں نا، تو اللہ کے کلام میں زمانے جاہلیت یعنی مشرکین کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، اور جاہلی جو معاشرہ تھا، جاہلی سماج تھا، اللہ نے اس کو اپنے کلام پاک میں بیان کیا ہے۔ اور عربوں کی ایک خراب عادت تھی، مشرکین کی ایک بری عادت یہ تھی، اللہ نے یہ فرمایا کہ جب ان کے گھر میں بیٹیوں کی بشارت دی جاتی تھی، قرآن کی آیت سنیے، اللہ نے کہا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ اللہ نے کہا جاہلی معاشرہ کی پہچان یہ ہے، زمانے جاہلیت کا معاملہ ایسا یہ تھا کہ جب ان جاہل گھرانوں میں، ان پڑھ گھرانوں میں، جاہلی معاشرہ میں جب لڑکیوں کی بشارت دی جاتی تھی کہ آپ کے گھر میں بیٹیاں ہوئی ہیں، اللہ کی قسم ہے، اللہ نے کہا اس کا چہرہ لٹک جاتا تھا، اس کا منہ لٹک جاتا تھا، اس کا منہ چھوٹا ہو جاتا تھا، اور مارے شرم و عار کی وجہ سے باعث ننگ و عار سمجھتے تھے وہ جاہلی معاشرہ کے لوگ، وہ اپنے چہرے کو چھپاتے ہوئے پھرتے تھے، اور یہی سوچتے تھے کیا بچی کو میں دفن کر دوں یا ذلت کے ساتھ اس کو میں لیے پھرتا رہوں، سبحان اللہ۔ اللہ نے کہا کتنا برا ان کا فیصلہ تھا، اور بیٹیوں کے بارے میں ان کا نقطہ نظر کتنا خراب تھا۔ مجھے معاف فرمائے، یہ جاہلی معاشرہ ہم جو کہتے ہیں نا، آج ہمارے اپنے علاقوں میں، آج ہمارے اپنے معاشرے میں بھی کہیں نہ کہیں یہ چیز باقی ہے۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ لڑکے کی اگر پیدا ہو گئے، لڑکوں نے جنم لیا، بیٹوں نے جنم لیا، سبحان اللہ، خوشی کے لمحات ہیں، خوشی کے جذبات ہیں،
اور ماں اور باپ کے یہاں خوشیوں کا ماحول ہے، عقیقے کا انتظام ہے، مٹھائیاں بانٹی جا رہی ہے، وہیں اگر آ کر کے یہ خبر دیا جائے، میں عام بات نہیں کر رہا ہوں، الحمدللہ الحمدللہ اللہ کا شکر و احسان ہے، بہت سارے والدین بلکہ کئی والدین سبحان اللہ بچے ہوں یا بچیاں جب ان کے گھروں میں جنم لیتے ہیں خوشی کے لمحات آتے ہیں، لیکن کہیں ایسے بھی لوگ ہیں سبحان اللہ اگر یہ خبر کر دی جائے کہ آپ کے گھر میں بچیوں نے جنم لیا ہے، چہرہ لٹک جاتا ہے، منہ ان کا چھوٹا ہو جاتا ہے، نعوذ باللہ، ہزار بار نعوذ باللہ۔ اور جانتے ہیں سننے والا کیا بولتا ہے؟ اگر پوچھیں آپ کیا ہوا؟ لڑکی ہوئی ہے، تو سننے والا کیا بولتا؟ صبر کیجئے، صبر کیجئے، اللہ کو یہی منظور تھا، مقدر میں یہی لکھا تھا، استغفر اللہ۔ یہ کیوں صبر کرے بھائی؟ لڑکا ہوا تو صبر نہیں کرنا، لڑکیاں پیدا ہوئی تو صبر کرنا، یہ جاہلی معاشرے کی پہچان ہے۔ اور آپ دیکھیں گے 3-4 اگر کہیں ہو گئے تو ڈاکٹر بھی خبر دینے میں ایک آر محسوس کرتا ہے کہ نہ جانے اس کے اوپر کیا قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ دیکھو میرے بھائیوں، ایک صاف اور سیدھی بات ہے، اسلام نے ان تمام چیزوں کو برا جانا ہے میرے بھائیوں، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی ناقدری ہے سبحان اللہ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جو عطیہ تحفہ ملا ہے نا، اس کی یہ ناقدری ہے۔ یہی وجہ ہے اللہ نے اپنے کلام پاک میں پہلے بیٹی کا ذکر کیا ہے، بعد میں اللہ نے بیٹوں کا ذکر کیا ہے۔ اللہ نے کہا یَهْبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهْبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ۔ یہ اللہ کی شان ہے، اللہ جسے چاہے بیٹیاں عطا کرے اور اللہ جسے چاہے بیٹا عطا کرے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے۔ زمانے جاہلیت میں ایسا تھا، لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، انہیں جینے کا کوئی حق نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے ہمارے سلف صالحین، ہمارے سبحان اللہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، وہ کہا کرتے تھے، وہ کہتے تھے البنون نعم والبنات حسنات، کہتے تھے لڑکے یہ انعام ہیں، یہ اللہ کی نعمت ہیں، اور لڑکیاں یہ نیکیاں ہیں، اور نعمتوں کا حساب دینا ہے اور نیکیوں پر ثواب ملے گا سبحان اللہ۔ نہیں سمجھے شاید آپ کو سمجھ میں بات نہیں آئی ہے، کہاں لڑکے یہ نعمت ہیں اور نعمتوں کا آپ کو حساب دینا ہے، اور لڑکیاں یہ نیکیاں ہیں اور نیکیوں پر اللہ آپ کو اجر و ثواب دے گا، کوئی حساب نہیں ہوگا سبحان اللہ۔ یہ اتنی باتیں سننے کے بعد ایک اور بات میں بتانا چاہتا ہوں، اللہ کے کلام کو جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ بات بھی ہمیں معلوم ہوتی ہے، کل قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالی حشر کے میدان میں ایسے لوگوں کو کھڑا کرے گا سبحان اللہ جنہوں نے اپنی لڑکیوں کو زندہ درگور کیا تھا۔ اللہ نے فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جب زندہ گاری ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا، زندہ دفن کی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا تجھے کس جرم میں دفن کیا گیا تھا، کس جرم میں تجھے مار ڈالا گیا تھا، چاہے وہ نئے سسٹم کے حساب سے ہو یا پرانے سسٹم کے حساب سے ہو، زمانہ بھلے بدل گیا، حالات بھلے بدل گئے، لیکن آج بھی کہیں نہ کہیں وہ سوچ مسلمانوں میں یا عام انسانوں میں موجود ہے، بیٹیوں کے حوالے سے، لڑکیوں کے حوالے سے یا لڑکوں کے حوالے سے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے روز یہ پوچھا جائے گا، اس بچی سے پوچھا جائے گا کس جرم میں تجھے زمین میں گاڑ دیا گیا تھا اور زندہ قتل کر دیا گیا تھا۔ آمد اسلام سے قبل بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ یہی وجہ ہے، ایک مشہور روایت ہے، قیس ابن عاصم جن کا نام آتا ہے، نام یاد رکھو، یہ اسلام لے آئے سبحان اللہ، اسلام لائے، پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، آ کر کے کہا یا رسول اللہ میں نے اپنے ہاتھوں سے 8 بچیوں کو زندہ زمین میں دفن کیا، 8 بچیوں کو سبحان اللہ، 1-2 نہیں، 8 بچیوں کو، اور سبحان اللہ انہوں نے کہا میں نے زمانے جاہلیت میں اپنی 8 بچیوں کو اللہ نے جو مجھے عطا کیا تھا ایک تحفہ انعام کی شکل میں، مجھے معلوم نہیں تھا یا رسول اللہ، میں نے ایک بچی کو پیدائش کے موقع پر ہی یا تھوڑی بہت بڑی ہو گئی، چلنے پھرنے کے لائق ہو گئی، ایک بچی کو میں نے زمین کے حوالے، میں نے قبر کے حوالے کر دیا، اور آخری بچی کی داستان سنانے لگے۔ پیارے
प्यारे नबी मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये हाल था। सहाबे किराम ने देखा, आपकी आंखें बह पड़ी, आप जज्बात पर काबू ना रख सके, अल्लाह की कसम है आपकी आंखें आंसुओं से भीग गई। एक सहाबी ने कहा बस करो, बस करो, आगे मत बयान करो। आप अलैहिस्सलाम ने कहा तुमने 8 बच्चियों को दफन किया है, इसका तावान ये है कि एक काम करो, 8 गुलाम खरीदो और इन्हें अल्लाह के लिए आजाद कर दो। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, मैं गरीब आदमी हूं, मिस्कीन आदमी हूं, इतने महंगे गुलाम जो बिकते थे, इंसानों को बेचा जाता था, मैं खरीद करके आजाद नहीं कर सकता हूं। आप अलैहिस्सलाम ने कहा एक काम करो, 8 ऊंट ज़बह करो और उसका गोश्त गुरबा में मसाकीन में तकसीम कर दो। सुभान अल्लाह। जानते हैं ये जमाने जाहिलियत की बात थी। और जरा कान खोल करके सुनना, इस्लाम आया, कुर्बान जाए मेरे आपके नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी और रसूल बना करके आए, हमारी माए बहनें आई है। सुभान अल्लाह। ये इस्लाम का एहसान देखो, हमारे नबी का एहसान देखो, इस्लाम की ये कदरदानी है। इस्लाम ने औरतों को मकाम दिया, बच्चियों को मकाम दिया। क्या जानते हैं, इस्लाम आने के बाद ऐसा माहौल बनाया गया कि वही जमाने जाहिलियत के लोग जो अपनी बच्चियों को पालना बाइसे नंगो आर समझते थे, इस्लाम लाने के बाद बच्चियों को पालना, यतीम बच्चियों को पालना, गरीब बच्चियों को पालना, जिनका नसबनामा मालूम होना चाहिए, शरीफ बच्चियों को पालना, सुभान अल्लाह, कामयाबी का जरिया समझते थे। मैं एक मिसाल दूंगा और आप मेरे साथ रहना। मेरे आपके नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने 4 बेटियां दी थी। वक्त बड़ी जल्दी खत्म होता है, मुझे इसका एहसास रहता है और ये ऐसा मौजू है, अल्लाह की कसम है, अभी तो मैंने शुरुआती बातें कही हैं। सुनिए, जानते हैं आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम उमरा से वापस आ रहे हैं। हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु, कौन है ये? हमजा है प्यारे नबी मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ये चचा है। सुभान अल्लाह, सैयदुश शुहदा है। अल्लाह के हबीब उमरा से वापस आने लगे। हजरत हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु की यतीम बच्ची ने अल्लाह के नबी को देखा, आकर के लिपट गई। बच्चियां होती हैं ऐसे, एक बाप जब बाहर की दुनिया से आता है, घर में कदम रखता है, अल्लाह की कसम है थक हार करके आता है ना, यही बच्चियां कदमों को पकड़ लेती हैं, बाप के दामन से लिपट जाती है, बाप के दामन से लिपट जाती है और बाप का सारा गम, बाप की सारी थकावट अल्लाह की कसम दूर हो जाती है। प्यारे नबी मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उमरा करके वापस जा रहे हैं। हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु की बेटी ने अल्लाह के नबी के पैर को पकड़ लिया, दामन को पकड़ लिया, रोने लगी। आप अलैहिस्सलाम को तरस आया, आपने कहा इस बच्ची को साथ ले जाएंगे। इतना कहना था, एक नहीं, वही जमाने जाहिलियत के लोग जो बच्चियों को जिंदा दफन करते थे। जब मोहम्मद अरबी ने यह फरमाया, 4 सहाबी तैयार हो गए, बोले या रसूल अल्लाह मैं ले जाऊंगा, एक ने कहा मैं ले जाऊंगा, एक ने कहा मैं ले जाऊंगा। अपन झगड़ा करने लगे कि बच्चियों को मैं परवरिश करूंगा, मैं तालीम और तरबियत दूंगा। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा लड़ाई मत करो, एक काम करेंगे, ये बच्ची जिसके करीबी रिश्तेदार में से होगी उसके हवाले कर देंगे। जाफर मौजूद थे रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जाफर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अहलिया बच्ची की खाला लगती थी, बच्ची की खाला लगती थी। आपने फरमाया अल खालतु बिमंजिलतिल उम, खाला ये माँ के कायम मकाम है, लिहाजा जाफर ये बच्ची आप ले जाओ और आप ले जाकर के परवरिश और तरबियत करो। मेरे भाइयों, ये इस्लाम की तालीमात है। और मैंने शुरू में जैसे कहा, मैं बात बड़ी जल्दी में कहूंगा, आप मेरे साथ रहना। अभी मैंने फजाइल पर बात नहीं की है, अभी मैंने अहदीस नहीं सुनाई है। आइए पहले मेरे आपके नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा देखो। अल्लाह ने आपको 4 बेटियां बितरतीब नाम सुन ले। रबीउल अव्वल का महीना आ रहा है, नबी की सीरत को आम करे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह बोले इंशाल्लाह। और पूरी जिंदगी मरते दम तक मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घरानों का तस्करा करते रहे। 4 बेटियां अल्लाह ने, ज़ैनब, रुकैया, उम्मे कुलसूम, फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हुन्ना अजमाइन, ये 4 सुभान अल्लाह बेटियां। सबसे बड़ी बेटी कौन है जानते हैं? ज़ैनब है। सुभान अल्लाह, क्या कहा जाए, आपने फरमाया ला तकरहुल बनात फइन्नहुन्नल मुनिसातुल गालियात। आपने कहा लड़कियों को नापसंद ना करो, बच्चियों को नापसंद ना करो, ये मोहब्बत करने वाली होती हैं, ये बड़ी कीमती चीज
चीज होती है। आप देखेंगे बच्चियां जो बाप के दामन को पकड़ती हैं, अल्लाह की कसम है एक अजीब कैफियत तारी हो जाती है। अगर आप बाप हैं, अल्लाह की कसम है, अगर बाप आप हैं, अल्लाह ने आपको बच्चियों से नवाजा है, कभी ये मंजर देखो आपकी आंखें भीग जाएंगी। मैं क्या बयान करूं आपके सामने। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया बेटियों से नफरत ना करो, बच्चियों से नफरत ना करो, ये कीमती है, कीमती है, ये बड़ी, ये मोनिसात है। इस लफ्ज का तर्जुमा शायद कोई उर्दू जुबान में कर पाए। इस लफ्ज का तर्जुमा कैसे करे, कहां ये मोहब्बत करने वालियां होती है मेरे भाइयों। चुनांचे बाप जब उस नाजुक कली को गोद में उठा लेता है, सिनफे नाजुक को गोद में उठा लेता है, सारी थकावट और सारी परेशानी दूर हो जाती है। प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह को अल्लाह ने 4 बेटियां दी। बड़ी बेटी ज़ैनब, मेरे साथ रहे ना आप जरा, अल्लाह की कसम है, ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जानते हैं अल्लाह अकबर क्या कहा जाए। अगर बेटियां बुरी होती, अगर बेटियां बुरी होती, अल्लाह नबियों को बेटियां ना देता। सुभान अल्लाह। यही वजह है अल्लाह ने अपने नबियों को दुनिया न दिया, दुनिया न दिया, ये अल्लाह की हिकमत है, अल्लाह की मसलिहत है। दुनिया के बदले में अल्लाह ने अपने नबियों को बेटियां अता की है। सुभान अल्लाह, कुर्बान जाए। मैं क्या बयान करूं आपके सामने, 5 मिनट रह गया है, कैसे इन बातों को बयान की जाए। बड़ी बेटी ज़ैनब, सुनो अल्लाह की कसम है, शौहर बीवी की मोहब्बत की एक लाजवाब दास्तान है। ए दुनिया में इश्क और मोहब्बत के दावे करने वालों, कभी मियाँ बीवी की मोहब्बत की दास्तान अगर पढ़नी है, हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेटी ज़ैनब और नबी के दामाद अबुल आस की मोहब्बत भी पढ़ो। सुभान अल्लाह, एक शौहर अपनी बीवी से कैसी मोहब्बत करता है, क्या कहा जाए। ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये मोहम्मद अरबी की बड़ी बेटी है, याद रखो, याद रखो बड़ी बेटी मेरे भाइयों। क्या हुआ जानते हैं, इनकी जिंदगी दुख से भरी है, गम से भरी हुई है। अल्लाह की कसम है, बयान करने के लिए बड़ा वक्त चाहिए। मैं इशारा कर रहा हूं कि ग़ज़वे बद्र की लड़ाई हो गई। सुनिए जरा, मेरे साथ आप रहिए। ग़ज़वे बद्र की लड़ाई हो गई। लड़ाई होने के बाद क्या हुआ, मुशरिकीन ने क्या किया था, नबी के दामाद अबुल आस को भी साथ में ले आए थे। 70 कैदी गिरफ्तार होकर के आए। कितने? 70 कैदी गिरफ्तार होकर के आए। उन कैदियों में अबुल आस भी थे। ये दामाद हैं, प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद भी गिरफ्तार होकर के आए। क्या हुआ जानते हैं, आप अलैहिस्सलाम ने कहा 4000 दिरहम दीजिए और आप आजाद हो जाइए, छोड़ दिया जाएगा बतौर फिदिया के। अबुल आस नबी के दामाद हैं, ये भी गिरफ्तार होकर के आए हैं। इन्होंने इकट्ठा किया, माल इकट्ठा किया, 4000 दिरहम मुकम्मल न हुआ। अपनी बीवी ज़ैनब को खबर दी। ज़ैनब कहाँ थी, मक्के में थी। सुभान अल्लाह, कहाँ थी, मक्के में थी। अपनी बीवी को खबर की, कहा ज़ैनब 4000 दिरहम मुझे देना है, तब मैं आजाद हो पाऊंगा, मेरे पास 4000 दिरहम नहीं है। ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा ने क्या किया, अल्लाह की कसम है क्या किया, वो कीमती हार जो ज़ैनब की मां ने यानी खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी बेटी को बतौर गिफ्ट के, बतौर तोहफा के निकाह के मौके पर दिया था। वो कीमती हार ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने दे करके भेजा। कहा मेरे शौहर को दे दिया जाए और मेरे वालिद, मेरे नबी पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह से कह दिया जाए ये हार फिदिया है, मैं और मेरे शौहर को छोड़ दिया जाए। जानते हैं जब वो हार अल्लाह के नबी की खिदमत में आया, पेश किया गया, मैं आपको क्या बताऊं, अल्लाह की कसम है, प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो हार देखा, हाथों में लिया, वो पुराने जख्म हरे हो गए। वो बीवी खदीजा एक मोहसिना बीवी थी, आपकी ना, एक मोहसिना बीवी थी, गमगुसार बीवी थी। जिंदगी के हर मोड़ पर खदीजा ने मोहम्मद रसूलुल्लाह का साथ दिया था। अल्लाह की कसम है, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो हार देखा, बीवी खदीजा याद आ गई, खदीजा याद आ गई, आपकी आंखें बहने लगी और अपनी बीवी की, अपनी बेटी ज़ैनब की गरीबी पर आपको रोना आ गया कि आज मेरी बच्ची के पास देने के लिए कुछ नहीं है। याद रखो वो बाप जब ये ससुराल में ये सुनता है कि मेरी बेटी बहुत खुश है, अल्लाह की कसम है बाप अपने दामाद की नेकियों का तज़किरा करता है,
दामाद हमारे बहुत अच्छे हैं, वही बच्ची शादी होने के बाद अगर ससुराल में जालिमाना, अगर ससुराल मिल गया है, शौहर जालिम मिल गया है, सास जालिम मिल गई है, अल्लाह की कसम है बाप का चैन और सुकून खत्म हो जाता है। जानते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वो हार देखा, आपकी आंखें बह पड़ी, रोने लगे। बीवी खदीजा याद आ गई, बीवी खदीजा याद आ गई। आप अलैहिस्सलाम ने, सहाबे कराम ने भी देखा, नबी रो रहे हैं। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह, हमारी राय यह है आप ऐसा कीजिए, आप हार ज़ैनब को वापस कर दीजिए, हार ज़ैनब को दे दीजिए और अबुल आस को हम ऐसे ही छोड़ देंगे, फिदिया न लेंगे। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह खुश हो गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप खुश हो गए और आपने अबुल आस से कहा ये हार ले जाओ, मेरी बीवी खदीजा की निशानी है, ये मेरी बीवी खदीजा की ये मोहब्बत की अलामत है, ले जाओ मेरी बेटी ज़ैनब को दे देना। एक काम करना अबुल आस, यहां से जाने के बाद मेरी बेटी मक्के में है, मेरी बेटी को इज्जत के साथ रवाना कर देना। अबुल आस अल्लाह अकबर सलाम नहीं लाए थे, अभी मुसलमान नहीं हुए थे, मक्का गए, इन्होंने वादा पूरा किया और अपनी बीवी ज़ैनब को, जो बेटी थी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वहां से इज्जत बाइज्जत तरीके से मदीना रवाना कर दिया। उसके बाद चंद दिनों के बाद ये भी मदीना आ गए, मदीना इस्लाम आ गए, मुसलमान हो गए। ये मोहब्बत की ये दास्तान अभी जिंदगी जुड़ने वाली थी। ज़ैनब का इंतकाल हो गया, सुभान अल्लाह, ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा का इंतकाल हो गया। मैं आपको क्या बताऊं, प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदगी भर अपने दामाद अबुल आस की वफादारी का जिक्र करते। दामाद हो तो अबुल आस के जैसा हो, दामाद हो तो अबुल आस के जैसा हो, उसने वादा पूरा किया। और एक आखिरी बात मैं कह रहा हूं, मेरी आदत है वक्त नहीं लूंगा इंशाअल्लाह, आपकी आखिरी और लाडली चहेती बेटी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ये क्या है जानते हैं, चाल में, ढाल में, शक्ल में, सूरत में, सब में मुशाबिहत थी मोहम्मद रसूलुल्लाह की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब ये जानते हैं कानत इज़ा दखलत अला नबी क़ाम इलैहा फ़क़ब्बलहा व अजलसहा फ़ी मजलिसी, फातिमा जब कभी अल्लाह के नबी के घर में आती रज़ियल्लाहु अन्हा, अल्लाह के नबी खड़े हो जाते बेटी के इस्तकबाल के लिए, बेटी के पेशानी पर बोसा दे दे। जहां बैठते थे अल्लाह के हबीब अपनी बेटी फातिमा को बिठाते थे, सुभान अल्लाह। और यही काम फातिमा भी करती थी। फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा जब कभी फातिमा के घर में मोहम्मद रसूलुल्लाह जाते थे ना, फातिमा खड़ी हो जाती थी, अपने बाप के इस्तकबाल के लिए अपने बाप की पेशानी को चूमती थी। जहां फातिमा बैठती थी वहां अपने बाप को बिठाती थी। ये मोहब्बत का ये आलम एक मौके पर। और मैं आपको बताऊं, सफर से वापसी पर आप अलैहिस्सलाम सबसे पहले अगर किसी के घर में जाते थे, अपनी बेटी फातिमा के घर में जाते थे, सुभान अल्लाह। आपने फरमाया फातिमा तू सय्यदा तू अहलिन निसा, मेरी बेटी फातिमा ये जन्नती औरतों की सरदार है, सुभान अल्लाह, जन्नती औरतों की सरदार है। मेरी माएँ बहनें आई हैं, इन्हें मालूम होना चाहिए ऐसे मकाम नहीं मिला है, ऐसे दर्जा नहीं मिला है। एक मौके पर जानते हैं आप अलैहिस्सलाम ने देखा फातिमा की आंखों में आंसू हैं, फातिमा गम में है, फातिमा परेशानी में है। आप अलैहिस्सलाम गजबनाक हो गए। मैंने कहा अगर कोई बाप ये सुने मेरी बच्ची तकलीफ में है, अल्लाह की कसम है बाप का कलेजा छलनी हो जाता है। आप अलैहिस्सलाम भी बाप थे, अपनी बेटी फातिमा, उम्मे कुलसूम, रुकैया और ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हुन्ना अजमाइन के बाप थे। आपने फातिमा को देखा गम में है, आप भड़क उठे, नाराज हो गए। आपने कहा फातिमा तो बुज़अतुम मिन्नी फमन गज़बहा गज़बनी, याद रखो फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, मोहम्मद के लख्ते जिगर है सल्लल्लाहु। जिसने फातिमा को नाराज किया उसने मोहम्मद को नाराज किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जानते हैं वफात का वक़्त आया, एक आखिरी बात है, मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वफ़ात का वक़्त आया। फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा बेचैन हो गई, रोने लगी। आपने बुलाया, बुला करके फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के कान में कुछ कहा। उस फातिमा हंसने लगी, मुस्कुराहट जो उनकी जो फातिमा का जो गम था ना वो मुस्कुराहट में तब्दील हो गया। बाद में माँ आयशा ने कहा फातिमा क्या बात है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तुम्हारे वालिद ने कुछ कान में कहा, तुम मुस्कुरा
उठी। उन्होंने कहा, फातिमा ने कहा, मेरे अब्बा ने कहा था कि मेरी बेटी घबराओ मत, तुम सबसे पहले मुझसे आखिरत में मुलाकात करोगी। ये बेटी की मोहब्बत देखो, अपनी मौत की खबर सुन रही है फातिमा, कोई परेशानी नहीं है, बाप से मुलाकात का शौक देखो। बताइए, मौत की खबर दी है मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कि ऐ मेरी बेटी, सबसे पहले तुम मुझसे जन्नत में मिलोगी। सुभान अल्लाह, अपनी मौत भूल गई, बाप से मुलाकात का शौक पैदा हो गया। और दुनिया ने देखा, अहले दुनिया ने देखा, इस चश्मा फलक ने देखा, जिस वक्त मोहम्मद अरबी का इंतकाल हुआ, जब तक फातिमा जिंदा थी उनके लबों पर मुस्कुराहट ना आई, उनके लबों पर मुस्कुराहट ना आई। और बाप से मोहब्बत का यह आलम था कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के इंतकाल के 6 माह के बाद फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी इंतकाल कर गई। मेरे भाइयों, ये मैंने बातें रखी हैं, पैगाम ये देना चाहता हूँ मेरे भाइयों कि बच्चियों को बोझ न